یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو ہندوستان کے صوبے اتراکھنڈ میں، جہاں قصبہ منگلور کے گاؤں ٹانڈا بنہیڑا میں 8 جون 2026 کو ایک شام محمد سلمان انصاری کے نام جشن شادی کے عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرہ حاجی شمیم انصاری صاحب کی صدارت و حاجی مرسلین انصاری صاحب ڈیلر کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ شمع روشن کی نسیم پردھان صاحب نے مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز خوبصورت انسان انیس انصاری صاحب، اور مشیر خاص رہے ٹانڈا کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے شاعر افروز ٹانڈوی۔ دوستو، آئیے وہ لمحہ اور وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے اور ہم سب لوگ منتظر تھے۔ وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، یہ ایک ایسی نظم ہے جو الطاف ضیاء کی مبارک زبان سے نکلی اور قلم سے لکھی ہوئی پوری اردو دنیا میں چھا گئی، اور اس نظم کے حوالے سے الطاف ضیاء بڑے مشہور و معروف ہوئے، اور آج ہر شواقین ادب کی پسندیدہ ایک شاعر الطاف ضیاء ہیں کہ زمانے کی فضائیں اور نزاکت تیری ایک ایک ادا کو تولتی ہیں، زباں کا حال تیری کیا بیاں ہو، تیری آنکھیں بھی اردو بولتی ہیں۔ تو آئیے ہم بہت ادب کے ساتھ اس مشہور و معروف شاعر کو آواز دے رہے ہیں کہ جو کسی بھی تعارف کا، کسی بھی انٹروڈکشن کا محتاج نہیں ہے۔ جناب الطاف ضیاء صاحب مہاراشٹر مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں۔ حاضرین آداب، دنوں کے بعد آج آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب جب کوئی اچھا شعر آیا، آپ نے شعر کا بھی استقبال کیا اور شاعر کا بھی استقبال کیا۔ اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام شاعروں کی جانب سے، سامعین کی جانب سے، یہاں بیٹھے تمام مہمانان کی جانب سے میں اہل خانہ کو اور خاص طور سے سلمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بے شک۔ صاحب صدر محترم انیس انصاری صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، میرے جی شمیم ٹھیکیدار صاحب، ان تمام بزرگوار صاحبان سے اجازت چاہتا ہوں، اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جی بھائی نائے، کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ خاموش ہو جائیے بیٹے۔ جی الطاف بھائی، کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ کم ظرفوں کی ذات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے اوقات سمجھ میں آتی ہے، لہجے سے اوقات سمجھ میں آتی ہے۔ ان لوگوں کا خودداری سے کیا مطلب، ان لوگوں کا خودداری سے کیا مطلب، جن کو بس خیرات سمجھ میں آتی ہے۔ ان لوگوں کا خودداری سے کیا مطلب، جن کو بس خیرات سمجھ میں آتی ہے، جن کو بس خیرات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک مطلع یوں ہوگا، کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو قسطوں میں داد مل رہی ہے ہر شاعر کو، یہ ذرا سا گڑبڑ والا معاملہ ہے۔ ذرا سا ایک ہو جائیں آپ، ایک ہو کر کے اگر آپ نے نوازا تو شاعر کو ایک حوصلہ ملے گا، اور وہ آپ کو وہ چیزیں سنائے گا جو اس کی خود کی سنی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ پیش کرتا ہوں، کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں، کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں، عجیب ہم ہیں کہ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں۔ کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں، کیا کہنے، کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں، عجیب ہم ہیں کہ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں، عجیب ہم ہیں کہ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے رہتے ہیں بے خبر، لیکن اچھا فرشتے روز حساب و کتاب دیکھتے ہیں۔
واہ ہم اپنے آپ سے رہتے ہیں بے خبر لیکن فرشتے ہم اپنے آپ سے رہتے ہیں بے خبر لیکن فرشتے روز حساب و کتاب دیکھتے ہیں فرشتے روز حساب و کتاب دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا کچھ ایسے لوگ بھی علیم بھائی میرے محترم خورشید حیدر صاحب وسیم راجو پوری صاحب گلزار صاحب مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں واہ کیا میں مرسلین صاحب کبھی چراغ کبھی ماہتاب دیکھتے ہیں عجیب ہم ہیں کہ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں زمانے میں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں خورشید بھائی یہ آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا اچھا واہ جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے آپ خورشید حیدر صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں جو اپنا چھوڑ کے سب کا حساب دیکھتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا یہ ہر جگہ جو تجھے کامیاب دیکھتے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہے نوازتا ہے خدا یہ ہر جگہ جو تجھے کامیاب دیکھتے ہیں یہ ہر جگہ جو تجھے کامیاب دیکھتے ہیں کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے اچھا اب یہاں سے جو 2-3-4 شعر ہیں ذمہ داری بڑھتی ہے آپ سب کی پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی وسیم بھائی عنایت کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے واہ کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے ٹانڈا والوں مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے کس طرح کون سے حالات میں رکھی گئی ہے دن کی بنیاد یہاں رات میں رکھی گئی ہے مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے مل تو سکتے ہیں مگر بات نہیں کر سکتے شرط کیسی یہ ملاقات میں شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے کون دل صاف کرے کون اب انصاف کرے واہ شرط کیسی یہ ملاقات میں رکھی گئی ہے کون دل صاف کرے کون اب انصاف کرے بات آخر کی شروعات میں رکھی گئی ہے کون دل صاف کرے کون اب انصاف کرے بات آخر کی شروعات میں رکھی گئی ہے جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے بہت اچھا جھوٹ کو مسند شاہی پہ بٹھایا گیا ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے اور سچائی حوالات میں رکھی گئی ہے مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے مجھ میں حیدر شیدائی صاحب آپ نے کیا اچھے اچھے شعر پڑھے میں آپ کو شریک کرتا ہوں اس شعر میں عنایت کیجیے کس ہر طرف ایک موج تھی ہر طرف ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے اچھا مجھ میں ایک موج تھی مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے ڈوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے واہ واہ مجھ میں ایک موج تھی بے جان کہاں تھا پہلے ڈوب جانا میرا آسان کہاں تھا پہلے میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہاں تھا پہلے واہ میرے دشمن تیرا احسان ہے مجھ پر ورنہ اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہاں تھا پہلے میرے اپنے عیبوں پہ میرا دھیان کہاں تھا پہلے کچھ غزل سے پہلے میں آپ تک کچھ پہنچانا چاہتا ہوں مطلب بالخصوص ملاحظہ فرمائیں جی عنایت کیجیے مجھے وہ تو نہیں یاد آ رہا کیا پڑھا تھا میں نے اس وقت لیکن میں جن لوگوں کے درمیان موجود ہوں میں کچھ سنانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی حضور اجازت ہے ذرا سا دونوں ہاتھ بلند کریں اور تالیاں بجا کے مجھے بتائیں گے آپ
एक गज़ल पढ़ता हूँ जी जो मेरे शायर दोस्तों ने शायद नहीं सुनी है इन दिनों, मेरे शऊर पर तारी है वो गज़ल। मतलब पढ़ता हूँ मुलाज़म इनायत खुर्शीद भाई, शहदाई साहब, राजू भाई, अलीम भाई, जी उस्मान भाई, सुनिएगा मतलब पढ़ता हूँ। सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, वाह सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, जी सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दरो दीवार दरो दीवार दरो दीवार चुप खामोश लम्हे दरो दीवार दरो दीवार चुप खामोश लम्हे दरो दीवार दरो दीवार चुप खामोश लम्हे दरो दीवार चुप खामोश लम्हे मेरी टूटी सदा है और मैं हूँ मेरी टूटी सदा है और मैं हूँ भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, बहुत खूब, वाह। दरो दीवार दरो दीवार चुप खामोश लम्हे मेरी टूटी सदा है और मैं हूँ। वाह जमी है गर्द। सुने दोस्तों, यहाँ से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं आपकी। जमी है गर्द जमी है गर्द जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की। मिसरा लग जाए तो मेरे बुजुर्ग मुझे नवाज दें, मेरे नौजवान भी अगर मुझे नवाज दें तो मैं समझूंगा कि मैं ये शेर कहने में कामयाब रहा। जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की जमी है गर्द चेहरे जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की जमी है गर्द चेहरे पर कहाँ की। शिकस्ता आईना है और मैं हूँ 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 सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ। बहुत अच्छे, अफरोज भाई आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर मैं आपकी मोहब्बतों के हवाले यहाँ हाजिर आया पेश करता हूँ आपको, नज़्म करता हूँ इसे। मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मेरी परवाह
मेरी परवाह क्या कहने मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मकाम इंतहा है और मैं हूँ मकाम इंतहा है और मैं हूँ मकाम इंतहा है और मैं हूँ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मेरी परवाज़ का आलम न पूछो मकाम इंतहा है और मैं हूँ मकाम इंतहा है और मैं हूँ वाह वाह बात हो मैं अपनी पूरी कौम को शरीक करता हूँ इसमें और उन तक की पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जो ये समझ रहे हैं कि हम हार चुके हैं हम थक चुके हैं अगर इसमें कोई बुज़दिल बैठा हो तो बराए मेहरबानी वो खामोशी रहे तो बेहतर है पेश करता हूँ मुलाज़िम मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मैं एक सच हूँ मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर वाह मैं एक सच हूँ देखिए ज़माना दूसरा मिसरा हाथ मेरे शायर क्या दोस्तों के कहने जहन में आ चुका वाह। है लेकिन बराए करम वो अपने होठों तक भी ना लाएं वरना सारा मजा चला जाएगा पेश करें मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मैं एक सच हूँ वाह मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मैं एक सच हूँ मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मैं एक सच हूँ ज़माना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ मेरे पीछे पड़ा है बहुत अच्छे पीछे पड़ा है और मैं हूँ मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ ये जो कैमरा मैन है जब दाद देते हैं तो इधर होता है कैमरा जब आप खामोश होते तो वो घुमाता है इसे उसको पता ही नहीं कब घुमाना होता है बताओ ऐसा भी शेर सुनने वाले मौजूद हैं हिंदुस्तान में जैसे ये सुन रहे हैं आप अगर इस तरफ ना भी करें इन तक भी अगर कैमरा पहुंचे तो मैं समझूंगा कि आप कैमरा मैन हैं पेश करता हूं मुलाज़िम सफर की ये बेतदा है और मैं हूँ एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जो कसम खा के आया होगा कि मैं किसी भी शेर पर कुछ नहीं बोलने वाला वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह तैयार हैं आप सब अगर आप लोग भी इधर आ जाते तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाती ये होता कि मेरे छोटे भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है और मैं उन्हें शेर सुना रहा हूँ खैर अगर आ जाइए दोस्तों आ जाइए हैं जगह है सफर की ये बेतदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ सलमान भाई वाह मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है वाह मिसरा लग जाए तो तलवार जरमानी मेरे मत करो। हाथ में है मेरी पतवार मेरी पतवार मेरे हाथ में है समंदर की अना है और मैं हूँ समंदर की अना है और मैं हूँ मेरी बहुत अच्छे वाह मेरी पतवार मेरे हाथ में है
समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, अजब नज़ारा ये, अजब नज़ारा ये, क्या कहने, अजब नज़ारा ये सूदो ज़ियां है, वाह अजब नज़ारा ये, अजब नज़ारा ये सूदो ज़ियां है, अजब नज़ारा ये, अजब नज़ारा ये सूदो ज़ियां है, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ, अजब नज़ारा है सूदो ज़िया है, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ, अंधेरा है ज़िया है और मैं हूँ, मेरी पतवार, मेरी पतवार मेरे हाथ में है, समंदर की अना है और मैं हूँ, समंदर की अना है और मैं हूँ, सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ, मुखालिफ रास्ता है। क्या कहने, क्या कहने। अगर अच्छी लगी हो आपको गजल, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत अच्छी क्यों नहीं लगी अल्ताफ भाई? आप अच्छा पढ़ते भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं, बहुत शुक्रिया, और लोग पसंद करते हैं आपको। बहुत ऐसी बहुत बात नहीं शुक्रिया। भाई। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, एक गजल के कुछ शेर ये इनायत है। पहुँचाता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के फिर इजाजत दीजिए। नई गजल नया कलाम, जी पढ़िए। मतला पढ़ता हूँ लाज़िम। जी इनायत। एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, वाह खूरेज मंजर कैद है। दोस्तों, अगर मतला आपने संभाल लिया तो मैं हिम्मत करूंगा दूसरा शेर पढ़ने की और उसके बाद वो गजल मुकम्मल करने की। इजाजत है? जी जी। एक सुलगता चीखता एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, खूरेज मंजर कैद है। वाह एक सुलगता चीखता एक सुलगता चीखता, एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर क्या कहने, क्या कहने। रात की मुट्ठी में सूरज का मुक़द्दर कैद है, मुक़द्दर कैद है। एक सुलगता चीखता खूरेज मंजर कैद है, में सूरज का मुकद्दर कैद है। वाह भूलना मत, भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर। वाह सुने नौजवानों, आपकी मोहब्बतों की नज़्म रहे। सलमान भाई देखिएगा। भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर, भूलना मत अपने घर के, भूलना मत अपने घर की, भूलना मत अपने घर की रोशनी को देख कर
قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، قبر کے تاریک کمرے میں سکندر قید ہے، سکندر قید ہے، رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے، مقدر قید ہے، واہ کیا کہنے، رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، رات کی ہر گھڑی خورشید بھائی، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں، ہر گھڑی ہر بات ہر پل، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں ہوں گھر کی قید میں یا مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی گھر قید ہے، میں ہوں گھر کی قید میں یا مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی بہت اچھے، بہت اچھے، کیا کہنے الطاف بھائی، زندہ باد، ہر گھڑی ہر بات ہر پل سوچتا رہتا ہوں میں ہوں گھر کی قید میں یا مجھ میں ہی گھر قید ہے، مجھ میں ہی گھر قید ہے، واہ کیا کہنے، کوئی بتلائے مجھے کیسے کروں آزادی سے، واہ کیا کہنے بھائی، بہت اچھا پڑھا، کوئی بتلائے مجھے کیسے کروں آزادی سے، دیکھیے گا شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، کوئی بتلائے مجھے کیسے کروں آزادی سے، کوئی بتلائے مجھے آزادی سے، جسم کے کابک میں ایک زخمی کبوتر قید ہے، زخمی کبوتر قید ہے، زخمی کبوتر، بہت اچھے الطاف بھائی، بہت خوب، واہ، کوئی بتلائے مجھے، کوئی بتلائے مجھے کیسے کروں آزاد سے، جسم کے کابک میں ایک زخمی کبوتر قید ہے، زخمی کبوتر قید ہے، زخمی کبوتر قید ہے۔ اب میں چاہوں گا، بہت نوازا آپ نے میرے ایک ایک مصرے پر، ایک ایک شعر پر آپ نے اپنی محبتیں نچھاور کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرے شاعر دوست تو مجھے نوازیں گے ہی، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بھرپور طریقے سے جی پیش کرتا ہوں ملازم۔ ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے۔ واہ، ایک ایک شخص، ایک بندہ شرکت کرے میرے سے۔ ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، ہم جسے صحرا سمجھتے
ہم جسے صحرا سمجھتے ہیں بہت سیراب ہے، اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، سمندر قید ہے، اس کی تہ میں ایک محبت کا سمندر قید ہے، سمندر قید ہے، رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے، مقدر قید ہے، میں بظاہر چیختا رہتا ہوں لیکن اے ضیا، واہ کیا کہنے، میں بظاہر چیختا رہتا ہوں لیکن اے ضیا، میں بظاہر چیختا چیختا رہتا ہوں لیکن اے ضیا، میرے اندر خاموشی کا ایک لشکر قید ہے، ایک لشکر قید ہے، میرے اندر خاموشی کا ایک لشکر قید ہے، ایک لشکر۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ دیکھیے کیا اچھی بات کہی انہوں نے، یعنی ابھی تک میں نہیں پڑھ رہا تھا یہ جی مرسل صاحب جی میں بالکل میں انشاءاللہ بالکل پڑھوں گا۔ میں دیکھیے برسوں کے بعد ایک ایسا جملہ آیا ہے اس بھیڑ سے، اس مجمع سے، اس بزم سے، یہ کوئی پرانی پڑھ دو ورنہ آوازیں آتی ہیں کوئی نہیں پڑھی ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ دیکھیں مشاعرہ جو ہوتا ہے یہ بڑے شاعروں سے بڑا نہیں ہوتا، بڑی سامعین سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت ذہین ترین لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں۔ یہاں کچھ بھی سنایا جا سکتا تھا لیکن میں نے ایمانداری سے دو ایسی غزل یہاں سنائی ہے جو آپ نے نہیں سنی تھی۔ ایک پرانی غزل کی فرمائش ہے، وہ میں ضرور پڑھوں گا اس لیے کہ مرسلین صاحب کا حکم ہے تو میں وہ ضرور پڑھوں گا، لیکن ایک غزل کے چند شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، مطلع پیش کرتا ہوں۔ جی بھائی وسیم بھائی میں پڑھتا ہوں، مطلب پڑھتا ہوں۔ پانی ہے، واہ واہ، تالیاں بجائیں اگر میں نے آپ کی۔ پانی ہے، اگر دوسرا مصرع آپ کو مچلنے پہ مجبور کر دے تو آپ لوگ خاموش مت رہیے گا، اظہار کیجئے گا کہ واقعی میں نے مصرع لگا دیا۔ دریا میں طغیانی ہے، نہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال۔ یہ مطلب ہو گیا؟ ہاں وہ ہو گیا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ایک مصرع اور ہے اس میں، تو یہ بہت چھوٹی ہو گئی۔ ہاں چھوٹی بہر کی۔ تو آئیے میرے بزرگوں کی بھی خواہش ہے کہ میں وہ غزل پڑھوں، تو آج ایسا سن کے بتا دیں کہ اس کے بعد مجھے یہ غزل پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ میرا بھائی جو وقت میڈیا سے آیا ہے، یہ دیکھیے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ ہمارا ہی چینل ہے، میں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو سوٹ کرے۔ اب
اب آپ کی محنت بڑھے گی. یہ غزل جو میں سنانے جا رہا ہوں اس کو ایسا سننے دوستو. ذرا سا آ جائیں آپ یہاں پہ آ جائیں. بھائی 2 منٹ ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. آگے آ جائیں آپ سب. آ جائیے بھائی, جو سائڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے جگہ ہے بھائی, آ جائیے بھائی. ہاں بھائی آگے آ جائیے اور زوردار تالیاں بجائیے, زوردار, تاکہ الطاف بھائی کا ایک اچھا موڈ بنے اور اچھی شاعری آپ تک پہنچے. بھائی آ جائیے بھائی, اور آ جائیے. بہت شکریہ, بڑی عنایت آپ کی. ادھر آ جائیے. سنے دوستو, سنیے بھائی. جی الطاف بھائی. اب نوجوان آگے آ ہی گئے ہیں تو کچھ ان کے مطلب کی بھی بات کرتا چلوں اور انہیں خوش کر کے اس غزل میں شامل کروں جس کی فرمائش بزرگوں نے کی ہے. پیش کرتا ہوں ملازم. ذرا سا ہلکا سا ایکو اور دے دیجیے, اجازت ہے؟ تو وفا ہے تو عام کر دوں گا, تو وفا ہے تو وفا ہے تو عام کر دوں گا. ساری دنیا میں نام کر دوں. سلمان بھائی دیکھیے گا, آپ کی عمر کے تو شامل ہوں گے ہی, لیکن جو بزرگ ہیں ان کے چہرے پہ زیادہ چمک ہوگی یہ jab چوتھا مصرع آئے گا. تو وفا ہے تو عام کر دوں گا, ساری دنیا میں نام کر دوں گا. تو وفا ہے تو عام کر دوں گا, تو وفا ہے تو عام کر دوں گا, تو وفا ہے تو عام کر دوں گا. ساری دنیا میں نام کر دوں گا, ساری دنیا میں نام کر دوں گا. تو اگر بے وفائی کر بیٹھی, تو اگر بے وفائی کر بیٹھی, تیرا جینا حرام کر دوں گا. تو اگر بے وفائی کر بیٹھی, تیرا جی. ویسے آپ کے بھی کیا کہنے, کیا یہ آج آپ سنا سکتے ہیں. تو اگر بے وفائی کر بیٹھی, تیرا جینا حرام کر دوں گا. تیری زلفوں کو شام لے کے دوں گا. مست آنکھوں کو جام لکھ دوں. واہ, کیا کہنے. تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا. تیری زلفوں کو شام لکھ دوں گا. مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا, مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا, مست آنکھوں کو جام لکھ دوں گا. اے صنم تو میرے قریب آ جا, اے صنم تو میرے قریب آ جا, زندگی تیرے نام لکھ دوں گا. اے صنم تو میرے قریب آ جا, زندگی تیرے نام لکھ دوں گا. بہت اچھے. بہت شکریہ دوستو. میں ذرا سا تبدیل آپ کو اس لیے کیا ہوں کہ آپ بھی بہت تھک چکے ہیں اور مجھے بھی اپنی تھکان اتارنی تھی. میں مطلع پڑھتا ہوں. شکریہ. اے صنم تو میرے قریب آ جا, زندگی تیرے نام لکھ دوں گا. سلمان بھائی دیکھیے, جس غزل کی میرے بزرگ فرمائش کر رہے ہیں تو نوجوانوں کا کیا حال ہوگا, ان کی محبتیں کتنی ملنی ہیں مجھے, آپ یہ دیکھیں گے. پیش کرتا ہوں. یا تو یہ جگہ وہ ہے جو بازار نہیں ہے,
या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। होशियार है दूसरे मिस्र में। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये इससे ढीठ तो देखा ही नहीं मैंने जिंदगी में। उसके कान तक आवाज गई ही नहीं, उससे कहा जा रहा कि भाई आ जाओ यहाँ पे। तो ये शेर उसकी नच करता हूँ अपने भाई की। क्यों दूर हो, क्यों दूर। ये इंशाल्लाह ये मतलब ये शेर पूरा होगा और वो चलता हुआ आप लोगों के दरमियान आएगा। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूले हैं तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूले हैं तलवार नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। जी जी जी। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह, क्या कहने। इस कौम की सुन के बताना शेर मेरे बुजुर्गों का जो हुक्म हुआ है। इस गजल में दो शेर ऐसे हैं, मैंने बहुत बहुत सारे बुजुर्गों की दुआएं ली हैं इस गजल के इन शेरों से। पेश करता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अनिल भाई देखिएगा। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। वाह, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार बहुत अच्छे, बहुत नहीं है। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। सलमान भाई। वाह, क्या कहने भाई। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है
जो बाजार नहीं है। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। वाह, सुन के बताना ये सलमान भाई देखिए, हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। ये मैं पढ़ता नहीं हूँ, आज मेरा जी चाह रहा है, मन कर रहा है मेरा कि मैं ये शेर आपकी अदालत में पढ़ूं। वाह, क्या कहने। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। मिसरा लग जाए तो सब हाथ खुले, हर जबान से मेरे लिए दुआ निकले। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। हर शख्स अंधेरों की खुशामद में है मसरूफ। कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है, कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है, कोई भी उजाले का तरफदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हन और नजर को। वाह, मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनको गवाह करता हूँ और एक बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हन और नजर को। पढ़कर जिसे तस्कीन मिले ज़हन और नजर को। इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है, इस मुल्क में ऐसा कोई अखबार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। दिल वालों दिलदारों बस्ती में ये आखिरी शेर पढ़ के ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने ऐसे हैं जो दिल जले हैं और कितने ऐसे हैं जो जले बुने बैठे हैं। पेश करता हूँ आपकी इस अदालत में ये शेर मुलाजा फरमाए। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई किसी से नाराज बैठा होगा। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाए। इजाजत है? तालियां बजा के मुझे इजाजत है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन अफसोस कोई काफिला साजार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। मैं पढ़ता हूँ। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है।
शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए सलमान साहब के कोई दोस्त हैं, उनकी फरमाइश है। यादों में रोता हूँ। जी हाँ बैठिए, मैं पढ़ देखिए अजीज, इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि तब निकल जाए। वो आखिर में मैं वो ये नज्म, ये जो गीत है वो पढ़ के अपनी जगह दूंगा। देखिए तहनीती मुशायरा है, ये होना भी चाहिए जिसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा, जो मेरे बुजुर्ग भी खुश होंगे, मेरे जवान भी, नौजवान भी। पेश करता हूँ, खुर्शीद भाई देखिएगा। मन बाग बाग हो गया, दिल शाद हो गया। बड़ी मोहब्बतें मिली आप सबसे। मन बाग बाग हो गया, मन बाग बाग हो गया, दिल शाद हो गया। अंसारियों में आके मैं आबाद हो गया, अंसारियों में आके मैं। भाई बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या बहुत बहुत भाई बहुत खूब, बहुत क्या कहने अंसारी साहब। हर तरह से मुझे आप लोगों ने नवाजा है, मेरा जी चाह रहा है। बहुत 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 शुक्रिया। उस्मान भाई देख रहे हैं आप, हर तरह से बेचारे। नहीं नहीं जाहिर है भाई, भाई आके भाइयों में आवाज होता है। इसको यहाँ बिठाइए, नहीं वहीं बैठा ना, यहाँ बिठाओ, बिठाओ ही नहीं, मेरे भाई। तैयार हैं आप सब? अब देखना ये है कि इनमें दम है या कुछ और इधर बैठे हैं इनमें दम है। तो इनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उसके बाद वो गीत। इजाजत। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह। एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है और एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह। जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया। मोहब्बत करने वालों, आपके काम का शेर पढ़ता हूँ। जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया, जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया, जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया, होंगे बदनाम हम, होंगे बदनाम हम, सोचता कौन है, होंगे
کر جگر میں چھپا کون ہے مجھ میں رہ کے یہ چیختا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے اپنی اپنی حدوں میں مقید ہے سب واہ اپنی اپنی حدوں میں مقید ہیں سب کئی ملک ہیں جو بے وفائی پہ اترے ہوئے ہیں ایک ایسا ملک ہے جو تمام کی بے وفائیاں سہتے ہوئے بھی وفا کر رہا ہے پیش کرتا ہوں ایک اشارہ دیا میں نے نام نہیں لوں گا اس ملک کا آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے اخباروں کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے روز ان مظلوموں کی ان معصوموں کی خبریں دیکھ رہے ہوں گے ان کے حالات دیکھ رہے ہوں گے پیش کرتا ہوں مجھ میں رہ کے یہ چیختا کون ہے اپنی اپنی حدوں میں مقید ہے سب اپنی اپنی حدوں میں مقید ہے سب اپنی اپنی حدوں میں مقید ہے سب آسماں کی طرح پھیلتا کون ہے آسماں کی طرح پھیلتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے ہم کناروں پہ بیٹھے رہے عمر بھر ہم کناروں پہ بیٹھے رہے عمر بھر ہم کناروں پہ بیٹھے رہے عمر بھر یہ بھور میں اترتا ہوا کون ہے یہ بھور میں اترتا ہوا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے درمیان سفر دیکھنا ہے مجھے درمیان سفر دیکھنا ہے مجھے درمیان سفر دیکھنا ہے مجھے مجھ کو میرے سوا روکتا کون ہے مجھ کو میرے سوا روکتا کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے تمام شعراء جو میرے سینئر ہیں انہیں شریک کرتا ہوں شعر پڑھتا ہوں ملازم شعر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو اچھا شعر کہنے پہ مجبور گلزار جگر صاحب دیکھیں شعر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو شعر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو میں تو الطاف ہوں یہ ضیاء کون ہے میں تو الطاف ہوں یہ ضیاء کون ہے شعر کہنے پہ مجبور کرتا ہے جو میں تو الطاف ہوں یہ ضیاء کون ہے درد بن کر جگر میں چھپا کون ہے بہت شکریہ میں نے رو میں وہ آئینے کے شعر سنانے کے بعد جب آپ سننا شروع کر دیا آپ نے تو میں نے پوری غزل ہی سنا دی اور آپ نے کیا سلیقے سے سنا اس غزل کو میں اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہ گیت جو آج کی رات کا حصہ ہے نوشاد کے لیے بھی ضروری ہے یہ کہ کچھ مصرے یاد کرنے کا اور یہ بھی سنا سکتے ہیں پیش کرتا ہوں ملازم جی اے میری جان غزل کچھ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے تو مجھے شعر یاد آ رہا انہیں دیکھ کر کہ تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو کچھ لوگ ابھی بھی بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے لگ رہے ہیں آزاد نہیں لگ رہے ہیں یہ مشاعرہ آزادی کا نام ہے اس میں ہر عمر کے شخص کو ایک عمر کا ہونا پڑتا ہے
पेश करता हूँ, इजाजत है। मेरी जाने गजल, वाकई सलाम है दोस्त, आपने जो साउंड चला रखा है, अल्लाह आपके उंगलियों में बरकत अता फरमाए। है मेरी जाने गजल, 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 है मेरी जाने गजल। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। तेरी आंखें, ये दो ज्यादा ही दिख रहे हैं मुझे, एक उधर बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है। मेरी जाने, ज्यादा ही चोट खाया हुआ है मेरी जाने गजल। तेरी आंखें या कोई जादू, आप तक भी तो आवाज आ रही होगी, कम से कम हाथ तो उठा दो। बस ये आखिरी 2-3 बंद हैं, बस 5 मिनट का ये गीत है। ये 5 मिनट ऐसे ऐसे आप करके बता दें कि मुझे लगे कि मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ लाजम। कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा गजल, कोई मिलता ही नहीं तेरी तरह तेरा बदल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू, तेरी आंखें हैं या कोई जादू, तेरी बातें हैं या कोई खुशबू। कोई झोंका है या तेरे गेसू, कोई झोंका जब भी देखूं मैं तुझे दिल मेरा जाता है मचल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। जब भी देखूं मैं तुझे दिल मेरा जाता है मचल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। पागल कर देगी तन्हाई, पागल कर देगी तन्हाई, कैसे सहूं मैं तेरी जुदाई। पागल कर देगी तन्हाई, कैसे सहूं मैं तेरी जुदाई। अब तो आजा और जाई, अब तो आजा और जाई, भी तेरे मेरा गुजरता ही नहीं एक भी पल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। भी तेरे मेरा गुजरता ही नहीं एक भी पल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। हर सू बजती, खास तौर से मैं तमाम शोरा का ध्यान चाहूंगा। देखिए हर दूसरा लफ्ज रदीफ और तीसरा लफ्ज काफिया बनता है। अल्लाह ने नवाज दिया मुझे इस बंद से। सुनिएगा वसीम भाई, खुर्शीद भाई, देखिए। है मेरी जाने गजल हर सू बजती है शहनाई। अफरोज भाई सुनिएगा। जी भाई। हर सू बजती है शहनाई, खुशबू बनती है पुरवाई। हर सू बजती है शहनाई, खुशबू बनती है पुरवाई। जब तू लेती है अंगड़ाई, हर सू बजती है शहनाई, खुशबू बनती है पुरवाई। जब तू लेती है अंगड़ाई,
ताजा कवल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, यूं खिले तेरा बदन जैसे कोई ताजा कमल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, तेरी यादों में रोज रोता हूँ, सुबह होती है तब मैं सोता हूँ, तेरी यादों में रोज रोता हूँ, सुबह होती है तब मैं सोता हूँ, तुझको पाने में खुद को खोता हूँ, तुझको पाने में खुद को खोता हूँ, तू मुझे अपना बना ले या मेरे दिल से निकल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, तू मुझे अपना बना दे या मेरे दिल से निकल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल। अभी आखिरी बंद के एक एक लफ्ज में शरीक होना पड़ेगा आप सबको। पेश करता हूँ मुलाज़िम। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, है मेरी जाने गजल, है मेरी जाने गजल, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल। बहुत अच्छे, बहुत है मेरी जाने गजल। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए उत्तराखंड के कस्बा मंगलोर के टांडा से।